باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے اساتذہ کرام اور آپ حضرات، میں ان علماء کرام اپنے دوست بھائی بالخصوص حضرت مولانا لیاقت عثمان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے عزت افزائی سے یوں دعوت دی اور مجھے موقع دیا۔ بیان تو حضرات کا ہونا ہے، میرے بعد میرے بھائی انتہائی علمی شخصیت نوجوان خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی شاہد عقیل صاحب کا بیان آپ نے سننا ہے۔ میرا مقصد صرف حاضری ہے، کیونکہ آج اللہ نے جہاں جو کچھ بھی دیا ہے یہ اسی درسگاہ کی برکت ہے، کیونکہ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے یہ سین بھرا ہوا دیکھ کر اور یہ لوگ دیکھ کر۔ اکثر تو ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکے، جہاں بچپن گزرا ہو اس جگہ سے بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ میری ابتدا قاعدہ کی اور پورا حفظ یہی اسی مدرسہ کا ہے، اور مجھے ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ میں 3 سال اپنے محسن مربی عالم بعمل حضرت مولانا محمد بخش صاحب المعروف بڑے استاد جی کا خادم بھی رہا ہوں، اور 3 سال استاد جی کے گھر والے شہر میں ہوا کرتے تھے۔ میں یہاں سے استاد جی کی 2 وقت روٹی لینے کے لیے جاتا تھا اور لے کے آتا تھا۔ یہ 3 سال مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے استاد جی کی خدمت کی ہے، اسی خدمت کی برکت ہے، اور وہ روز مجھے آج یاد آتا ہے۔ آج بھی مولانا مجھے کہنے لگے کہ اس دفتر میں بیٹھنا ہے، یقین ماننے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھے استاد جی کا چہرہ سامنے یوں نظر آ رہا تھا کہ استاد جی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، اور میں نے مذاکر کہا کہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اشرف کہاں رہ گئے، کتنی دیر سے کیوں آئے ہو۔ وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے تھے کہ کبھی دیر ہو جاتی تو استاد جی پوچھتے تھے کہ یار مجھے بھوک لگی، آپ کو پتہ ہے میں مریض ہوں، آپ دیر سے کیوں آئے۔ تو یہ کوئی میرا بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولانا اسماعیل محمدی صاحب کو میں نے بلایا اپنے گاؤں لاوا میں، انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے، بس وہ میرا پیغام ہے۔ اور مثال یہ تھی کہ ایک بندہ تھا، اس نے جو اپنا پرنالہ تھا گھر کا وہ مسجد کے سین میں رکھا ہوا تھا۔ اس لوگوں نے اسے کہا کہ یار اپنا پرنالہ ہٹا لے، مسجد سے لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، سین خراب ہوتا ہے، تو اس نے نہ ہٹایا۔ آخر انہوں نے استاد جی سے کہا جو مسجد امام تھے کہ آپ ان کے گھر جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ پرنالہ ہٹا لیں۔ تو استاد جی نے پیغام بھیجا کہ جمعے کے بعد میں آؤں گا آپ کے گھر۔ تو اس نے روڈ پہ جھنڈیاں لگا دی، قالینیں بچھا دی، انہوں نے دیگیں پکائیں اور بہت کچھ کیا، استقبال کیا، پھول نچھاور کیے۔ استاد جی گئے ان کے گھر بیٹھے تو پوچھا استاد جی کو، انہوں نے کھانا کھلایا۔ استاد جی نے پوچھا یار مجھ سے پوچھ تو لو میں آیا کیوں؟ تو اس نے کہا جی بتائیں آپ کیوں آئے؟ تو استاد جی نے کہا یار اپنا پرنالہ ٹھیک کر لیں، یہ مسجد میں لوگوں کے کپڑے خراب کرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ استاد جی نے کہا، اس نے بندے نے کہا استاد جی آپ کی آمد پہ سب کچھ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، دیگیں پکائی ہیں، پھول نچھاور کی ہیں، گلیاں سجائی ہیں، قالینیں بچھائی ہیں، ساری چیزیں کی ہیں، اور آپ کی عزت سر آنکھوں پہ ہے، لیکن پرنالہ میں سیدھا نہیں کر سکتا۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا پرنالہ سیدھا کر لیں۔ اور دوسرا پیغام اس پرفتن دور میں یہ ہے کہ میری بات یاد رکھیں، ہمارے اکابرین کی مشکلات جو سامنے آتی ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ان کی مشکلات برداشت کرنے کی برکت کی وجہ سے آج دین، مولانا محمد بخش صاحب کی جو مشکلات تھی وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کی مشکلات کو برداشت کرنے کی بدولت آج پورے اس خطے میں دین پھیلا ہے۔ اور میں اگر اس مجمع کے ہاتھ کھڑا کرے کون کون ان کی شاگرد ہیں تو میرے خیال میں اکثر مجمع ہاتھ کھڑا کرے گا میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو میرے دوستوں یہ ان کی برکت کی وجہ سے ہے، تو ہمیں بھی یہ سو نہیں جانا چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے مہمان نعت خوان پڑھ رہے تھے، آپ اتنی
سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، او وادی عفون جامعہ اسلامیہ مدرسہ ہو اور اتنی سستی ہو، یہ جج نہیں رہی تھی آپ پہ۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ والہانہ انداز میں آپ سنتے، نبی کی نعت سنتے، صحابہ کی عظمت سنتے۔ اور آخری بات کہہ کے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت پہ کٹ جانا ہی اصل بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں۔ آج کل پرفتن دور میں بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ کوئی ختم نبوت کے راستے سے آ کے میرے دین کو مٹانا چاہتا ہے، ہمارے دلوں اور اذہان سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی صحابہ پہ ڈاکہ مار کر اس دروازے سے آ کر میری نسل سے دین ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں اکابر کو جنہوں نے اس راستے پہ قربانیاں دی ہیں اور ہمارے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ کبھی بھی سمجھوتا نہ کرنا، جو مشکل بھی آئے برداشت کرنا، لیکن اپنے دین کی حفاظت کا سمجھوتا نہ کرنا۔ حفاظت کرتے کرتے جہاں جان دینے کی ضرورت پڑی جان بھی دے جانا اور دین کی حفاظت کر جانا۔ میں اب ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کی بیداری چاہتا ہوں پنجابی میں، شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک شعر پڑھ کے آپ کی داد چاہوں گا، اور داد یہ ہے کہ اتنی سردی نہیں ہے، آپ چادریں اتاریں، ہاتھ کھڑے کریں اور میرے نعروں کا جواب دیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اب مفتی شاہد عقیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ذرا نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ جس کو اللہ نے ہاتھ دیے حضور کے صدقے میں ملے ہیں، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے گا نعرہ تکبیر، ایسے اور ایسے ہی آخر تک آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ایک شعر آپ کی نظر توجہ کیجئے گا، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا۔ یہ میرا پیغام ہے، یاد کیجئے گا، جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا۔ عثمان نشان نظریہ، شیطان لعین تے نہیں آیا۔ جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا۔ جے صدیق دا سچ مشروع کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ میں ملتمس ہوں اپنے بھائی عالم محمد فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی شاہد عقیل صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سڑیاد نے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ یحییٰ عباسی صاحب تشریف گن کے آ گئے، اور انہاں دے درمیان اور تساں دے درمیان حائل ہونا یقیناً نامناسب ہے، اور میں انشاءاللہ اس گل تے عمل بھی کرے سا، ان گلاں آ کے تے وہ تقریر بھی کونا شروع کرے سا۔ بس ایک ہی گزارش ہے مختصراً ہی کہ علاقے دا قدیمی اور تاریخی جو ادارہ سٹیج تے موجود اکثر علماء کرام بلا واسطہ یا بالواسطہ اس ادارے تو مستفید ہیں۔ میں تو حضرات آگے ایک گزارش کرنا کہ جس طرح اس علاقے آساں زراعت نال سرسبز و شاداب رکھیا، اسی کوشش کرائیں کہ حدیث پاک جانا کہ جس وقت بارگاہ الہی چ رپورٹ وینی کہ زمین تے گناہ آمن تو فیصلہ ہوئے نا کہ اس علاقے سزا دیتی ونجے، اور فرشتے آرڈر ملوے نا حدیث پاک ہے کہ صبح فلاں علاقے بن گئے، کیونکہ نافرمانی عام ہو چکی، لہٰذا اس علاقے ہلکا جا عذاب دیتا ونجے۔ حدیث پاک جانا کہ جس وقت ان عذاب دیونا والے فرشتے اس علاقے جانے تو صبح نے ٹائم دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لڑکھڑانے، نیندرہ نال انہاں اپنا ہوش و آواز نہیں ہونا، اور ان اس علاقے صبح نماز تو پہلے کہ جس وقت اکثر نوجوان عوامی ستے پہ ہونے، ان بچے قرآن مجید نے تلاوت کرنے پہ ہونے مدرسے نے اندر، اور فرشتے واپس بن کے بارگاہ الہی چرد کرنے یا اللہ ایسی قوم تے ایسی عذاب دیواں کہ جتھے ہن معصوم بچے قرآن مجید نے تلاوت کرنے پہ۔ تو اس ادارے آسی اسی انداز نہ برقرار رکھا
اس ادارے نال اسی انداز تعاون کراں میں بالکل حائل نہ ہونا چاہنا میں اپنی کانفرنس نہ تو حضرات اگے اعلان کرنا کیونکہ موسم کی خرابی نے باعث وقت پہلے بھی قلیل ہے مزید اسام قلیل کر دیتا گیا سڑے علاقے دی جھاٹلی نے سالانہ سنی کانفرنس اکثر ایسے چہرے جڑے اس کانفرنس سے شرکت کرنے نظر آنے پہن اللہ تعالیٰ دوستوں جزائے خیر دے تا لگانگے پچھڑان نالی ختم نبوت کانفرنس سے تسی حضرات بھرپور انداز نال آنے ہو اور وقت جھاٹلا چونکہ تسو نے روڈ دے جامع حسینیہ دی سالانہ کانفرنس اس دفعہ 59ویں 60 چو 1 سال کم 9 نومبر انشاءاللہ منعقد ہونی بھی اور حسب سابق ملک پاکستان نے نامور علماء کرام جنہیں جو 2 معتبر نام ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ زور تو بات بیان کرے سن اور سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دے خاندان نے چشم و چراغ حضرت مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب ان رات نے نشست کے اندر خطاب کرے سن تمام حضرات میں اپنی طرف دعوت بھی دینا مدرسہ جامعہ حسینیہ جھاٹلا 9 نومبر سالانہ سنی کانفرنس 26 اور 27 تاریخ سالانہ ختم نبوت کانفرنس جناب نگر دینا منعقد ہونی حضرات اس نے اندر بھی شرکت کرو میں حضرات انتظامیہ اور بالخصوص عزیزم مولانا لیاقت عثمان صاحب نے شکریہ ادا کر کے اپنی گل ختم کرنا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی عالم عمل فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی شاہد عقیل صاحب اپنی قیمتی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو نواز رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی عمر علم میں برکت نصیب فرمائے اب میں دعوت دینے چلا ہوں خطیب اعظم پاکستان بلکہ کہیں کہ خطیب اعظم دنیا تو یہ بھی کم ہے جن کے بارے میں بڑے بڑے جلسے سجا کرتے تھے اور آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ وادی سون والوں کو یہ خوش قسمتی ہے کتنی مصروفیت سے وقت نکال کر دور دراز کا سفر کر کے بیماری کے باوجود حضرت تشریف لائے میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اور عارضی طور پہ وادی سون سب وادی سون والوں کی طرف سے حضرت کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے اور بلکہ یوں کہیں کہ بیدار تو انشاءاللہ حضرت کر ہی لیں گے یہ جنہوں نے پرانے خطاب ان کے سنے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں نام سے واقف ہیں یہ نام ہی پہچان ہے تو میں بلا تاخیر دعوت دینے چلا ہوں اور میرے ذہن میں تھا کہ آپ کی بیداری برقرار رہے ذرا نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر اگر آپ محسوس نہ کریں نا تو ان بکلا لا چھوڑو چادریں یہ بکلا لاؤ لاؤ تو میں پھر کہتا ہوں نعرہ تکبیر موسم ٹھیک ہو گیا اور علماء دیوبند کا یہ کاز اور مشن ہے کہ موسم اور حالات کی پرواہ کیے بغیر وہ دین کی بات بھی کیا کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے آج بھی الحمدللہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی طاقت ہو اس کی پرواہ کیے بغیر موسم کو مد نظر رکھے بغیر علماء دیوبند کے فرزند آج بھی سروں پہ پگڑیاں اور ٹوپیاں رکھ کے کام کر رہے ہیں تو آپ ملیں گے نا علماء دیوبند کے ساتھ انشاءاللہ نعرہ تکبیر تاج دونوں ہاتھ اور ہر بندہ دونوں ہاتھ ہو سکتا ہے اسی پہ بخشش ہو جائے نعرہ تکبیر ذرا تھوڑی دیر جڑا نا وہ ٹھڈ اثر کر گئی ہے چلے نعرہ لگ گیا بس ایک پنجابی کے شعر آپ کی نظر کر کے مائک حضرت کے حوالے کہ میں پوچھیا عید کے چند کو لوگ کسی تینوں بھی عید کرائی آئی توجہ کیجئے گا اگر شعر اچھا لگے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے آخر میں کہ میں پوچھیا عید کے چند کو لوگ کسی تینوں بھی عید کرائی آئی اس آکھیا میری زندگی وچ ہکے ہو جئی رات بھی آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی میں مائک حوالے کرنے والا ہوں خطیب اعظم پاکستان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب
کے حوالے کرنے لگا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے واعظ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک صلی الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وفی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفي مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ سر سے لے کر پاؤں تک
تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ اسلام کے مراکز ہیں، سٹی بند کرو اس کی، اسلام کے مراکز ہیں، مدارس بھی مساجد بھی، یہیں سے بنتے ہیں ہر سو محدث بھی مشائخ بھی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 21 اکتوبر سن 2023 کو غالباً تیسری مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ وادی سون میں پہلے 2 مرتبہ اچھالی میں حاضری کا اتفاق ہوا برادر مکرم حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کی میزبانی میں، اور آج آپ کے اس علاقہ صدیق آباد میں برادر محترم جناب حافظ بشیر صاحب کی وساطت سے اور جامعہ اسلامیہ کے حضرات کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کھانا کھا کے آیا ہو وہ آمین کہہ دے۔ جیسے مجھ سے پہلے ہمارے نوجوان فاضل اسٹیج سیکرٹری صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے اور آپ کو جگا رہے تھے اور یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنا سردی نہیں ہے جتنا آپ جمے بیٹھے ہیں، تو میرا بھی کچھ تو ہمارے پرانے شناسا چہرے بیٹھے ہیں اور بہت سارے نئے بھی ہوں گے جو شاید میرے ذوق خطابت سے واقف نہ ہوں، تو میں شروع میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں، زندہ دلی انسان ہوں اور زندہ و تابندہ مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں۔ میں نے 1985 سے 85 سے
खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं कहा करता हूं कि आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो केसट सीडी पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, कनाडा की, अफ्रीका की, इंग्लैंड की, यूरोप की, दुनिया भर में अल्लाह मुझे ले गया 20 दफ़ा। अभी भी मैं यूरोप के दौरे से और उम्रा करके वापस पहुंचा हूं। आप उठाएं सुने, मेरी तकरीर में न तो लतीफ़े होते हैं, न कुछ चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ। अपने मौजूद सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी कोई जवानी का जज्बा अच्छा लग रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी। जैसे आप चाहते हैं ना कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा फ्रेश मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए जो जिंदा बैठे हैं वो जिंदों वाली एक दफा कहे सुभान। ये तो बीमारी वाली है, ये तो चोरी वाले आशिकों वाली है, खून देने वाले आशिक वाली कहो सुभान। मैं कहा करता हूं कि मुझे अगर सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, तड़तड़ाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला कर मुस्कुरा कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट लगे। बड़ी ही मुख्तसर शॉर्टकट सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बड़ा एक तवील सफर करके आप तक पहुंचा हूँ और यकीन माने तकरीबन पिछले 1 महीने से मुसलसल बीमारी में हूँ, बुखार में हूँ। आप में बहुत सारे उलमा और दोस्तों को पता होगा कि कुछ माह पहले मेरा नौजवान बेटा 27 बरस का आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, शादीशुदा 3 बच्चों का बाप, अचानक वो ईद उल फितर के तीसरे दिन सांप के डसने से फौत हो गया। तो उस वक्त से लेकर अब तक एक ज़हन पे डिप्रेशन टाइप है और गम और हुज़्न मलाल है, और फिर असवार भी मुसलसल जारी हैं। तो चूंकि हाफिज बशीर साहब से मेरे पुराना मोहब्बत का रिश्ता है, वो भी हमारे पुराने साथियों में से हैं, मौलाना अताउल्लाह साहब भी और आपके शेख साहब भी, मुझे वो ज़ौक़ और झलक नज़र आ रही है। तो मैंने मुनासिब समझा कि चलो थोड़ी गुफ्तगू करूं लेकिन हाजिरी ज़रूर दूं, गैर हाजिरी ना हो, ताकि लोग ये ना कहें कि जी अब्बासी साहब भी अब धोखे देने लग गए। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल खिताबत में धोखा या टाइम दे के ना आना या कोई ऐसे गैर शरीफ बहाना बना लेना, ये मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है। मैं स्टेज की जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझता हूँ और उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ। ना गरीब देखता हूँ, ना अमीर देखता हूँ, ना छोटा इलाका, ना बड़ा इलाका, ना देहात, ना शहर। जब अल्लाह ने मुझे अपने दीन के लिए चुना है तो फिर मुझे हर दरवाजे तक पहुंचना है। और यही वजह है, शायद रात में बावलपुर से आगे हासिलपुर साइड के रात मेरा बयान था, वहां से रात तकरीबन मैं 1 बजे फारिग होकर निकला हूँ। सारी रात सफर किया है, सुबह 11-12 बजे मैं हाफिज साहब के पास पहुंच गया था। तो वहां भी यही हर जगह तबसरे होते हैं। यहाँ भी मुझे कुछ पुराने दोस्तों ने देखा होगा तो कहा होगा अच्छा अभी तक वैसे है। तो वो पूछते हैं कि अब्बासी साहब क्या खाते हो? आपको तो हम माशाल्लाह 30-35 साल से सुन रहे हैं, आप तो बिल्कुल उसी तरह जवान हैं। मैंने कहा इसलिए तो लोग परेशान हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया और वही जवाब अपने हमसन और हम असर उलमा और फजला और इन हजरात की नजर करना चाहता हूँ कि मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर की हदीस नहीं है, या अल्लाह तरोताजा रख उसके चेहरे को जो मेरी बात लोगों तक पहुंचाए। तो मैं जो दिन रात अल्लाह के नबी की और नबी के सहाबा की और अहले बैत की और कुरान की और हदीस की और अकाबिर की और उलमा की और असलाफ की बातें अवाम तक मुंतकिल कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने मेरे चेहरे को भी तरोताजा तो रखना है ना पैगंबर के फरमान के मुताबिक। तो इसलिए जैसे हम पैगाम पहुंचाकर तरोताजा रहते हैं, वैसे आप पैगाम सुनकर भी तरोताजा रहा करें। ये ना हो कि हम लंबा सफर करके आए, हम तो फूल की तरह महक कर आपके सामने आ जाएं और आप यहाँ कहाँ से आए ऐसे थके हुए हों जैसे मदीने से पैदल आए। ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा ना जरा चादरें हटाएं, मैं बुरा आदमी हूँ, आपकी तरह बुजुर्ग आदमी हूँ, मैंने कौन सी चादरें पहनी हुई है?
ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت خلافت راشدہ. مجاہدوں کی طرح بیٹھے، مجاوروں کی طرح نہ بیٹھے. پتہ چلے کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. میرے دوستو، پوری توجہ رہے. اس تمہید اور آپ کو نیند سے جگانے کے چند جملوں کے بعد موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کے اشتہار پر 2 زیب عنوان ہیں: عظمت قرآن اور سیرت النبی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ کے کہہ دو علیہ وسلم. مگر میں نے آپ سے کہا کہ میں تو ایک موضوع پہ بولوں تو مجھے 2-3 گھنٹے بھی ناکافی ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں دوسرے حضرات کی طرح کھچڑی پکاؤں اور کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے اور ٹائم، میں ایک ہی عنوان پہ بولتا ہوں. جس عنوان پہ آپ کہیں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آج، چونکہ دستار بندی ہے حفاظ کی جامعہ اسلامیہ کے طلباء کی، تو میں اسی نسبت سے آج اللہ کے قرآن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، رب کائنات نے کائنات ارض و سما میں کچھ چیزوں کا انتخاب کیا، منتخب کی، چنی، اور پھر اور چنی ہوئی چیزوں کو اللہ نے گلدستہ بنا کر اس امت کی جھولی میں رکھا. ان منتخب شدہ چیزوں میں میں نے جب غور و خوض کیا اور تاریخ کائنات کو پڑھا، تکوین کائنات کو پڑھا، تدوین کائنات کو پڑھا، تصویر کائنات کو دیکھا، تو مجھے رب کا انداز نظر آیا کہ اللہ کو سب سے پہلے 4 پسند آتے ہیں، پھر 4 میں ایک سردار پسند آتا ہے. روئے زمین پر آپ نظر غائب سے غور کریں تو رب کائنات نے کائنات ارض و سما میں مخلوقات تو لاکھوں انواع و اقسام کی پیدا کی، لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ نے 4 مخلوقات کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک مخلوق کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے ملائک کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے حیوانات کہا. پھر ان 4 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو چن کر ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا دیا. پھر انسانوں کے بعد اللہ نے ملائک بھی پیدا کر دیے. ملائک بھی دنیا میں بہت اربوں اور خربوں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو جناب جبریل امین کہا، ایک کو جناب میکائیل کہا، ایک کو جناب اسرائیل کہا، ایک کو جناب اسرافیل کہا. پھر ان 4 فرشتوں میں اللہ نے جناب جبریل امین کو چن کر سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا. پھر فرشتوں کے بعد کائنات کے رب نے جب انسانیت میں مخلوق کو، انسان کو پیدا کیا تو انسانوں میں بھی طبقات تو بہت تھے، لیکن اللہ نے ان سارے طبقات میں 4 طبقوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک طبقے کو قرآن نے من النبیین کہا، ایک طبقے کو قرآن نے من الصدیقین کہا، ایک طبقے کو قرآن نے من الشہداء کہا، ایک طبقے کو قرآن نے من الصالحین کہا. پھر ان 4 طبقوں میں اللہ نے انبیاء کے طبقے کو چن کر ساری کائنات کے طبقوں کا سردار بنا دیا. پھر کائنات کے رب نے جب دنیا کو پیدا کیا تو دنیا میں دن اور رات اور مہینے بھی پیدا کیے. دن تو سال کے بہت تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 دنوں کو چن کر پورے سال کے دنوں سے نمایاں کر دیا. ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا. پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے عرفہ کے دن کو چن کر پورے سال کے دنوں کا سردار بنا دیا. یہ گلے کو چاٹ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو لو کریں. پھر اللہ نے دنوں کے بعد راتیں بھی پیدا کر دی. راتیں بھی سال کی بہت تھی، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 راتوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک رات کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک رات کو اللہ نے شب جائزہ کہا،
ایک رات کو اللہ نے شب عرفہ کہا, ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا. پھر ان 4 راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر سارے سال کی راتوں کا سردار بنا دیا. پھر دن اور راتوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے. مہینے بھی سال کے 12 تھے, لیکن اللہ نے ان میں بھی پھر 4 مہینوں کو چن کر پورے سال کے مہینوں میں نمایاں کر دیا. ایک مہینے کو اللہ نے محرم الحرام کہا, ایک کو اللہ نے رجب المرجب کہا, ایک کو اللہ نے شعبان المعظم کہا, ایک کو اللہ نے رمضان المبارک کہا. پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا. پھر دن اور رات اور مہینوں کے بعد کائنات کے رب نے روئے زمین پر اپنے گھر بھی بنائے. اور اللہ کے گھر تو ہر بستی کوچہ و بازار میں تھے, لیکن کائنات کے رب نے ان اپنے گھروں میں بھی 4 گھروں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک گھر کو اللہ نے بیت اللہ کہا, ایک گھر کو اللہ نے بیت المقدس کہا, ایک گھر کو اللہ نے مسجد نبوی کہا, ایک گھر کو اللہ نے مسجد قباء کہا. پھر ان 4 گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا. پھر اسی طرح کائنات کے رب نے روئے زمین پر امام بھی بڑے بڑے پیدا کر دیے. امام تو ہزاروں کی تعداد میں آئے, لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 امام ائمہ اربعہ کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا, ایک کو امام مالک کہا, ایک کو امام شافعی کہا, ایک کو احمد ابن حنبل کہا. پھر ان 4 اماموں میں اللہ نے تیرے اور میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کر سارے اماموں کا سردار بنا دیا. اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو, کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کو بیٹیاں بھی عطا کی, تو وہ بیٹیاں بھی 4 عطا کی. ایک کو جناب فاطمہ الزہرا کہا, ایک کو جناب رقیہ کہا, ایک کو جناب ام کلثوم کہا, ایک کو جناب زینب کہا. تو ان نبی کی 4 بیٹیوں میں اللہ نے نبی کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حسنین کی اماں جناب فاطمہ الزہرا کو چن کر نبی کی بیٹیوں کا سردار بنا دیا. اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو کہ کائنات کے رب نے روئے زمین پر نبی کی امت میں سے بھی نبی کے صحابہ کی جماعت کو چنا. پھر نبی کے صحابہ کی جماعت میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو جناب ابو بکر صدیق اکبر کہا, ایک کو عمر فاروق اعظم کہا, ایک کو عثمان ذی النورین کہا, ایک کو جناب علی حیدر کرار کہا. تو پھر ان 4 صحابہ میں بھی اللہ نے ابو بکر کو چن کر نبی کے سارے صحابہ کا سردار بنا دیا. بالکل اسی طرح کائنات کے رب نے روئے زمین پر کتابیں بھی بہت نازل کی. 115 123 مختلف تعداد روایات میں ہے, لیکن رب نے ان ساری کتابوں میں بھی 4 کتابوں کو چن کر روئے زمین پہ نمایاں کر دیا. ایک کو جناب ایک کو قرآن مجید کہا, ایک کو انجیل کہا, ایک کو زبور کہا, ایک کو تورات کہا. پھر ان 4 کتابوں میں قرآن کو چن کر ساری کتابوں کا سردار بنا دیا. وادی اسکیسر والوں, خوشاب والوں اور وادی سون والوں, صدیق آباد اور کفری کے علاقے کے دوستوں, ذرا توجہ تو کرنا کہ کائنات کے رب نے روئے زمین پر جتنی چیزوں کو چنا وہ ساری چنی ہوئی چیزیں گلدستہ بنا کر تیری اور میری جھولی میں رکھ دی. کعبے کو چنا ہمیں دے دیا, رمضان کو چنا ہمیں دے دیا, عرفہ کو چنا ہمیں دے دیا, یوم الفطر کو چنا ہمیں دے دیا, یوم الضحیٰ کو چنا ہمیں دے دیا, شب قدر کو چنا ہمیں عطا کر دی, اور قرآن کو چنا ہمیں عطا کر دیا, کعبے کو چنا ہمیں عطا کر دیا, محمد کو چنا ہمیں عطا کر دیا, ابو بکر کو چنا تو اس کی چوکی داری بھی اللہ نے ہمیں عطا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان قرآن مجید, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. میرے خیال میں مجھے آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں, آگے پیچھے والے دونوں. تو میں کیوں خام خواہ آپ سے اپنی انرجی ضائع کروں؟ آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی دعا نہ کرا دیں؟ ہاں کرا دیں دعا. دوستوں بزرگوں قریب قریب ہو جاؤ, بلاؤں کسی کو کہا کہ دعا کرا دیں, تو پھر ذرا مجاہد کی طرح نعرہ لگاؤ نا, پتہ چلے مجاہدوں کا مجمع بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, محمد مصطفیٰ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, قائد اسلام حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب زندہ باد.
नहीं, अल्लाह रसूल के नारे, साहबा के नारे, काबिल उलमा के नारे, मैं तो इनकी जूतों की खाक हूँ, मैं तो इनका नौकर चाकर वर्कर कारकुन खादिम रजाकार हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों की परवाह नहीं है, ना आज तक परवाह की है। और पढ़े लिखे किसी मौलवी से पूछना, मेरा तो नाम ही याया है, याया का माना ही जिंदाबाद। इसलिए मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्रों से बहुत आगे निकल गया हूँ। इसलिए नारा अल्लाह रसूल साहब अहले बैत का, मगर जब लगाया करो ना, पता चले कि बदर की याद ताजा हो, पता चले चोरी वाले मजरू नहीं बैठे, खून देने वाले आशिक बैठे हैं। अब्दुल्ला और मुजाहिद का फर्क रखा करो, पूरी तवज्जो रखें। मैं इस तमहीद के बाद अब मौजूद सुखन पे आना चाहता हूँ, आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा कि आओ मैं तुम्हें आज कुरान का तारुफ अपने ज़ौक़ से कराना चाहता हूँ कि कायनात के रब ने इस कुरान मुकद्दस का तारुफ सूरह बकरा के शुरू में, पूरी तवज्जो चाहूंगा, सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ने बड़ा जामे माने अंदाज में कराया। सिर्फ 3 हरफ बोले, 3 हरफ बोले और 2 जुमले कहे, 3 हरफ और 2 जुमले कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर, समेटो तो मुट्ठी, खोलो तो समंदर। 3 हरफ 2 जुमले। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 2 जुमले कहकर कुरान का ऐसा जामे माने वसी तारुफ करा दिया कि इन 2 जुमलों के बाद कुरान पे एक हर्फ का भी शक शुबा या कोई एतराज और सवाल और जवाब की गुंजाइश नहीं होती। ये कुरान की फसाहत और बलागत है। 2 जुमलों में और 3 हरफों, 3 हरफ 2 जुमले, सारे बोलो 2 जुमले। आओ अब मैं बात को शुरू करने चला हूं। अलिफ लाम मीम। अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं, अल्लाह आपने ये जो कुरान का जिक्र करने से पहले, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से पहले ये जो अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ कहे, हरूफ मुक़त्तआत, अल्लाह इनका वजह क्या है, इनका माना क्या है, इनका मतलब वजाहत तफसीर तशरीह ट्रांसलेशन मफहूम खुलासा क्या है? तो आमतौर पर तो जवाब मिलता है वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इन हरूफ मुक़त्तआत का माना मतलब वजाहत तफसीर और तशरीह क्या है। लेकिन कुछ अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले उमुक़, अहले डीप, हाँ गहराई और बसीरत और बसारत में डूबे हुए लोगों ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि देखने में तो ये 3 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कस्मिया है, लाम भी कस्मिया है, मीम भी कस्मिया है। क्या माना? कायनात के रब ने कहा अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं, जैसे मैं शक से पाक वैसे ये भी शक से पाक। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। अलिफ लाम मीम। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। मैंने फिर सवाल कर दिया इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर, अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? हमने कस्में तौरात में, इंजील में, जबूर में, कुरान में और भी जगह पे बहुत सारी कस्में देखी, लेकिन वो कस्में और हैं, ये कस्में और हैं। वहां कहीं जमीन की कसम, कहीं जबान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम। लेकिन यहां पर वो कस्में नहीं बल्कि अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह ये 3 कस्में के सर वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, अल्लाह ये 3 कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि अगर कोई 14वीं सदी का मुर्तद, कोई 14वीं सदी का मुर्तद, कोई 14वीं सदी का मुनाफिक, कोई 14वीं सदी का बेईमान, कोई 14वीं सदी का मुसल्ली, कोई 14वीं सदी का खटमल, कोई 14वीं सदी का चूड़ा, कोई 14वीं सदी का मरासी, कोई 14वीं सदी का सिंधी, अगर तुम्हें ये कहे कि ये कुरान आया तो अली के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद
तुम्हें गुमराह न कर सके कि कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल के ले गया मोहम्मद के पास। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने अलिफ लाम मीम इसी में इशारा कर दिया है। अलिफ भेजने वाला मैं हूं, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम जिसके लिए आया है वो मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को आगे बढ़ाने चला हूं। कायनात के रब ने जब 3 कस्में उठाई और 3 कस्में उठाने के बाद रब्बे कायनात ने ऐलान क्या किया? फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी के 3 कस्मों के बाद कि मुझे अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम, ये किताब सच्ची है, ला रैब बेऐब, शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद और राइबा शैबा मिर्या से पाक, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जैसे मुझ में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं, जैसे जिब्रील में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं, जैसे मोहम्मद में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी मुसलमान नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी मुसलमान नहीं। रब ने अकीदा ही वादे कर दिया शुरू कुरान के शुरू में, और फिर जुमला फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी। आओ अगले जुमले पे चलता हूं कि ये किताब सच्ची है, ला रैब है, बेऐब है। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? चाहिए तो ये था यहां ज़ालिकल कुरान ला रैब फी होता कि ये कुरान ला रैब है। क्यों? कि मैंने तो कुरान में जहां जहां कुरान का जिक्र पढ़ा मुझे अक्सर लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरान अल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरान मजीद इन्ना हाज़ल कुरान शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान बल हुवा कुरान मजीद फ़ी लौहिल महफ़ूज़। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान था, लेकिन यहां पर आपने लफ्ज़ कुरान की बजाय ज़ालिकल किताब कहा। अल्लाह कुरान क्यों नहीं कहा? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है नबी के सहाबा के दीवानों मतवानों। एक अपने ज़ौक़ के समंदर की गहराई का जुमला तुम्हारी नजर करने चला हूं कि कायनात के रब ने कहा अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो 14वीं सदी का मुसल्ली, 14वीं सदी का मुनाफिक, 14वीं सदी का धोखा देता और वो कहता कि रब ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में छुपा पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो जिसके 10 पारे पत्री खा गई। ये कुरान नहीं, ये सहाबा की लिखी हुई आम किताब है। तो रब ने कहा मैं उसके दजल को, उसके फरेब को, उसके धोखे को, उसकी मुनाफत को, उसके ज़ंदगा को, उसके इर्तिदाद को, उसके कुफ्र को मैं 1400 साल पहले जानता था। मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि तुम्हें धोखा न दे। मैंने ज़ालिकल किताब कहा कि ईमान वालों इस चूड़े के धोखे में न आना। यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। ज़ालिकल किताब ला रैब फी। उलमा बैठे हैं, ज़ालिका इसमें इशारा है। फरमाया ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, ताकि कोई काला खटमल तुम्हें धोखा न दे सके, कोई जिंदीक मुर्तद तुम्हें धोखा न दे सके। कि अल्लाह ने तो ज़ालिकल कुरान ला रैब फी कहा, तो कुरान को तो हम भी मानते हैं, वो तो जब इमाम आएगा लाएगा तो हम मानेंगे ना। अभी तो गार में छुपा पड़ा है। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तेरे दजल को 1400 साल पहले जानता था। मैंने इसलिए हर जगह कुरान कहा, यहाँ किताब कहा। मैंने कुरान नहीं कहा ताकि तो उम्मत को धोखा न दे सके। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब, ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है। अगला जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, राह-ए मंज़िल है, मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। जो भी आता है होता खाता है पाक हो जाता है। इस जुमले में भी बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने इशारा किया। पूरी तवज्जो रखना, आले ज़ौक़ की नजर, पुराने दोस्तों की नजर। एक और जुमला करने चला हूं, यहां भी अल्लाह ने बड़ा बारीक और दकीक इशारा किया। हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया घबराना नहीं। अगर कोई काफिर मेरी इस किताब को ना माने, परेशान नहीं होना, ये मैंने उनके लिए भेजी नहीं है, ये तो भेजी मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन,
हुदल नास नहीं, हुदल मुत्तकीन। कुरान के तारुफ में अल्लाह ने हुदल मुत्तकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, हुदल नास नहीं कहा, क्योंकि नास में वो खन्नास भी शामिल हो जाते हैं ना। हाँ, अल्लाह ने कहा हुदल मुत्तकीन। अगर कोई काफिर, कोई मुनाफिक, कोई मुर्तद, कोई जिंदीक, कोई काला, कोई खटमल, कोई चूड़ा, कोई मुसल्ली, कोई मरासी, कोई कुजच्चा, कोई कोतरा, कोई कोझा, अगर मेरी इस किताब को ना माने, परेशान नहीं होना, ये उनके लिए है ही नहीं, ये तो है ही मुत्तकीन के लिए। हुदल मुत्तकीन फरमाया ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, राह रवे मंजिल है। हाँ, आओ, मैंने फिर सवाल कर दिया आगे। अब यहाँ तक 2 जुमलों में अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराया। बड़ा मुख्तसर बात को समेटने चला हूँ। यहाँ 2 जुमलों में अल्लाह ने कुरान का तारुफ कराया। आगे उलमा बैठे, मौलाना ताउल्ला साहब माशाल्लाह बाकायदा दर्स कुरान देते हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को दवाम बख्शे और सलामत रखे और हर शर से अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं इलाके में तमाम उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश होता है आपके पूरे इलाकों में आकर। ये अभी झाटला कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो रहा था, वो भी बेचारे 2-3 महीने से मेरे पीछे लगे रहे कि जी हमें झाटला के लिए रात का वक्त चाहिए। लेकिन अफसोस के मैं 9 नवंबर पहले से दे चुका था, दिन भी रात भी, डीजी खान और राजम करून इलाकों में। तो मुझे चकवाल मरकज से भी बार फोन आते रहे, मैं नहीं दे सका। काफी अरसे से वो बेचारे कोशिश में हैं कि वो मर्कजी कॉन्फ्रेंस है, कभी आप टाइम दें, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी जरूर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो ये इस पूरे इलाके में माशाल्लाह हजरत काजी साहब की मेहनतें हैं, इन उलमा की मेहनतें हैं, एक वो मेहनत का असर नजर आता है। हाँ, तो उलमा ने ये मेहनत की है। तो आप हजरात को उसके सामने ये जो कुरान के मदारिस है ना, तो मैं बात को आगे बढ़ाकर फिर मैं जरा मदरसे की बात पे आना चाहता हूँ कि रब कायनात ने 2 जुमले कहकर, कितने जुमले? 2 जुमले कहकर अल्लाह ने कुरान का तारुफ स्टॉप कर दिया, 2 जुमलों में मुकम्मल कर दिया। और जुमले ऐसे जामे माने, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल मुत्तकीन, ऐसे जामे माने के 2 समंदर बाहर। आगे तफसीर कुरान बिल कुरान है, फिर कुरान का जिक्र खत्म, आगे हुदल मुत्तकीन के बाद मुत्तकीन का जिक्र शुरू हो गया है। फिर मुत्तकीन की निशानियां बताना शुरू कर दी। हाँ, फिर आगे मुत्तकीन का रिजल्ट बता दिया, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाइका मुफ्लिहून। फिर आगे मुनाफिकीन का जिक्र, काफिरीन का जिक्र, मुशरिकीन का जिक्र, मुर्तदीन का जिक्र, जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, हुकूक का जिक्र, आदाब का जिक्र, इबादत का जिक्र, मामलात का जिक्र, मईशत का जिक्र, मुआशरत का जिक्र, तिजारत का जिक्र, माँ बाप के हुकूक का जिक्र, बीवी बच्चों का जिक्र, वरासत का जिक्र, जन्नत का, जहन्नम का, अंबिया का, तारीख का, सहाबा का, अहले बैत का, पैगंबर के ससुराल का, दामादों का, जमात का, हिजरत का, मेराज का, शफात का, मुख्तलिफ अस्कार है। लेकिन कुरान का जिक्र अल्लाह ने 2 जुमलों में करा के आगे टॉपिक ही चेंज कर दिया। हाँ, 2 जुमलों के बाद जब अल्लाह ने आगे मौजू को चेंज कर दिया, मुत्तकीन की निशानियां बताना शुरू कर दी, मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने तो 2 जुमलों में इस कुरान का तारुफ करा दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भरा नहीं, मैं अभी सैर नहीं हुआ, मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब से दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब का हमारे लिए पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है। तो मुझे कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा मिलता है कि अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जरा वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे खोलो, इसे पढ़ो, इसे छुओ, इसे चूमो, इसे खोलो, इससे बातें करो, सवालों जवाब करो। तुम कायनात अर्ज़ो समा का जो भी सवाल करोगे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब पे दी जाएगी। आओ फिर वादी सुन वालों, आओ फिर खुशाबर स्टेशन वालों, आओ फिर सिद्दीकाबाद और कुफरी के इलाके के दोस्तों, मैं तुम्हें कुरान के समंदर की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। मैंने कुरान के दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने कुरान से पूछा कि कुरान तो मुझे अपना तारुफ तो करा। कुरान ने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो अपना नाम तो बता। तो कुरान कहता है मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। और रहमान अल्लाह कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। मैंने कहा है किताब तू ये बता तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा
खुद करेगा। एक किताब तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। एक किताब तू ये बता, तेरे आने का वक्त और तेरे आने का मकाम क्या है, तेरे आने वाले महीने का शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, मैं उस महीने में आया जो सारे महीनों का सरदार महीनों। एक किताब तू ये बता, तू जिस रात में आई उस रात का मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। अब दुआ का हक बनता है। जिसको 15 मिनट बाद नारा लगाना पड़े और वो भी थक जाए तो हमारा क्या हाल होता होगा। पूरी तवज्जो रहे, बात को वाइंड अप करने चला। एक किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस रब ने मुझे उतारा कयामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। मैंने अगला सवाल कर दिया, पूरी तवज्जो रखना, बहुत ही शॉर्टकट करने चला हूं। मैंने अगला सवाल कर दिया, ए किताब तू ये बता, ए किताब पूरी तवज्जो मेरी, या शेख इधर दे, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। हाँ, मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है। जो गुज़िंदा बैठा हो वो कैसे हुआ। ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खूबसूरत जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। खबरदार मुझे कोई पलीद, चूड़ा, मुसल्ली, मरासी, नशाई, भगई, चरसी, काला, खटमल, बेईमान मुझे हाथ न लगाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठाना। मैंने फिर अगला सवाल कर दिया, ये तो था आवाम के लिए। एक अगला सवाल है पीछे वाले हजरात के लिए। मैंने पूछा, ए किताब तो ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो उसने जवाब दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मेरा एहतराम यह है कि मुझे कोई पली, चूड़ा, चरसी, भंगी, हफीनी, हाँ, हीरोइनची, कोई मुर्तद, कोई जिंदीक, कोई बेईमान, कोई काला, कोई खटमल, कोई मरासी, हाँ, कोई मुसल्ली, कोई चूड़ा मुझे हाथ ना लगाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठाना। मैंने फिर एक और सवाल कर दिया, किताब ये तो तेरा एहतराम हो गया, मुझे ये बता तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। दोस्तों बुजुर्गों बैठे ना इकराम वाले, मुझे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। मेरा बेटा भी इकराम वाला है, दोस्तों बुजुर्गों वाला है, 2 साल लगा चुका है माशाल्लाह जमात में, अभी और पिछले हफ्ते चिल्ले से वापस आया है। हाँ, इसलिए मैं उनके भी बड़े ज्यादा करीब हूँ। तो मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तो ये बता तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। मेरा इकराम ये है जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना, फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया। ए किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब मुझे पढ़ा जाए फिर चुप करके मुझे सुना करो, अपनी ना पीछे शुरू कर दिया करो। हाँ, तो मैंने एक और सवाल कर दिया, ए किताब तो ये बता कि अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तो मेरे पढ़ने का इनाम ढूंढ रहा है, मैं तो किताब सवाब हूँ, मुझे तो खाली देखो सवाब, मुझे छुओ सवाब, मुझे चूमो सवाब, मुझे खोलो सवाब, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब। मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पर हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाकर अदब से हाथ मिला लो सवाब। मैं तो किताबें सवाब हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे पढ़ने का सवाब पूछना चाहते हो, मेरा 1 हरफ पढ़ो, बगैर वुजू के पढ़ो। मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे वुजू करके हाथों में उठाकर आंखों से देख कर पढ़ो। मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे नफल नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 7,000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7,000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7,000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठ कर पढ़ो, मैं
آج وہی قرآن ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. میں کروڑوں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان بچوں کے والدین کو. کروڑوں مبارکباد کے مستحق ہیں. اور مجمع میں بیٹھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نصیب والے ہیں جن کے بچے ہیں، ماں باپ نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ان کے بچوں کو اپنے قرآن کے لیے چن لیا ہے. یہ منتخب شدہ ہے، پھر میرے پاس کا روگ نہیں، منتخب شدہ ہے. اللہ نے ان کو چن لیا ہے. اور ان علماء کی محنت سے، جامعہ اسلامیہ کی محنت سے، ایسے کئی ہزاروں لاکھوں مدارس کی محنت سے یہ جو تمہیں بچے حافظ بنا کے دیتے ہیں نا، جب تم بھیجتے ہو نا 7 سال کا بچہ، 6 سال کا، 8 سال کا، جس کو ناک صاف کرنی بھی نہیں آتی، ہاں، اور وہ 2 4 سال 5 سال محنت کر کے تمہیں صرف حافظ بنا کے واپس نہیں کرتے، رب کعبہ کی قسم تمہاری جنت کا ضامن بنا کے واپس کرتے. ان علماء کا مرہون منت رہا کرو. ان علماء پہ تانا زنی مت کیا کرو. ان علماء کی عیب تلاش کرنے کے لیے دوربینیاں نہ لگایا کرو. ان علماء کی کمزوریاں اور ان کی سستیاں اور کاہلیاں تلاش کرنے کے لیے 10 نمبر کا چشمہ نہ لگایا کرو. اپنا سارا زہد، تقوی، عبادت، ولایت ضائع کر دیتے ہو کسی عالم کی نفرت اپنے دل میں رکھ کر، یا کسی عالم کا بغض اپنے دل میں رکھ کر، یا کسی عالم کی عیب جوئی کر کے، یا کسی عالم کے عیب تلاش کرنے کے لیے دوربینیاں لگا کے جب دیکھتے ہو نا باریک بینی سے کہ مولوی صاحب کی کوئی بات تو ملے تاکہ ہم تماشا بنائیں، ہاں، گل چھڑیاں اڑائیں. علامہ ذابی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک ڈاکو تھا، ایسا ڈاکو کہ جو روئے زمین کا چنا ہوا ڈاکو تھا، جس سے دنیا تنگ تھی. کوئی رات اس کی خالی نہیں تھی کہ وہ ڈاکہ نہ مارے. اچانک ڈاکو فوت ہو گیا. علامہ ذابی لکھتے ہیں ایک بندے کو خواب میں اس ڈاکو کی ملاقات ہوئی تو اس بندے نے پوچھا، سنا بھائی کیا بنا تیرا؟ تو گیا ہوگا سیدھا جہنم میں. کہتا نہیں یار بچ گیا. اللہ تو اللہ ہے، کل یوم ہوا فی شان، اس کا ہر اگلے لمحے میں موڈ بدلتا ہے. وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. دل شکستہ کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے جود و سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. تو اس ڈاکو نے کہا یار بچ گیا، پوری توجہ رکھنا، یار بچ گیا. اس نے کہا کیسے؟ تو بچ گیا تو پھر جاتا ہی کوئی نہیں جانا. کیسے بچ گیا؟ سن کے حیران ہو جاؤ گے. تو کیسے بچ گیا؟ ڈیلی ڈاکہ مارنے والا ظالم، چور، ڈاکو، بے نمازی، اور تو کہتے میں بچ گیا. کہتے یار میں اللہ پہ حیران ہوں، اللہ پہ حیران. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ نے صرف ایک چھوٹی سی بات پہ مجھے بخش دیا. وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اسے مولویوں سے بھی کہتا ہوں سارا قوم کو ڈرا کے نہ رکھا کرو. ڈر کا بزنس چل رہا ہے آج کل دنیا میں. پیر بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، مولوی بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، ڈاکٹر بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، حکیم بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، اور لیبارٹری ٹیسٹ والا بھی ڈرا کے لوٹ لیتا ہے، 2-3 ٹیسٹ ایکسٹرا کرا لیتا ہے، پیکج بنا دیتا ہے. تو ڈر کا بزنس چل رہا ہے پوری دنیا میں. اللہ سے ڈرایا نہ کرو، ان کو اللہ کی محبت سکھایا کرو. ایک عام سی مثال دے دوں، بچوں کے لیے ایک فارمولہ ہے. آپ جاؤ نا ذرا یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، بڑے بگ سکولز میں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، ان کی تھیوری، ان کا کنسیپٹ، رولز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپنے سے خوف زدہ کر کے نہ رکھے، ڈرا کے نہ رکھے اسے خوف زدہ اور ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ اور مارنا. اور یہ وہ جی بچہ باغی ہو جاتا ہے، اس کا ذہن مسلوب ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، پنسین ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں. ان کے رولز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بچے کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ مانو کہ بچہ تمہاری ہر بات مانے. محبت کا ایسا رشتہ بناؤ بیٹے کے ساتھ کہ وہ تمہاری ہر بات مانے. یہ ڈرا کے خوف زدہ کر کے مار پٹائی کر کے بچے کو اپنا نہ بناؤ. اللہ سے بھی ڈرایا نہ کرو، ان کو اللہ کی محبت سکھایا کرو. یہ ڈر کے اللہ کا کہنا نہ مانے، یہ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا مانے. پھر دیکھو کام کیسے کرتا ہے. تو اس نے کہا میں اللہ پہ حیران ہوں، اللہ نے ایک چھوٹی سی بات پہ مجھے معاف کر دیا. اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا یار ایک دن نا میں
कहीं पे जा रहा था तो मैंने कोई चीज खाई, मेरे हाथ जरा कोई वो गंदे हो गए थे कोई चीजों को हाथ लगाने में, तो मैं नहर पे बैठ गया कि मैं हाथ धोऊं। जब मैं हाथ धोने के लिए नहर में बैठा और अभी हाथ मैंने अंदर किए नहीं थे, सोच रहा था कि नहर में हाथ डाल के मैं हाथ धोऊं, कुल्ली करूं और नाक साफ करूं, तो मैंने देखा थोड़ा सा आगे इमाम अहमद इब्न हंबल बैठकर उसी नहर पर वुजू कर रहे थे। तो मुझे शर्म आ गई कि मैं यहाँ हाथ धोऊं अपने गंदे चोर डाकू होकर और मैं कुल्ली करूं और नाक साफ करूं और यही पानी बह के आगे इमाम हंबल के पास जाए और अहमद इब्न हंबल फिर उसी पानी से वुजू करे। कहते हैं मुझे शर्म आ गई, मैं उठ गया कि इमाम अहमद इब्न हंबल वुजू कर ले, ये चले जाए, मैं बाद में हाथ धोऊंगा ताकि मेरे हाथों वाला गंदा पानी उसके हाथों को टच न रहे। अल्लाह ने कहा तेरी यही अदा मुझे इतनी पसंद आई, तूने मेरे आलिम का एहतराम किया, जा मैं तेरा एहतराम। इसलिए इन उलमा को मामूली ना समझा करो। ये मदरसे वाला बोरिया नशीन जिसको आप मुल्ला समझते हो ना, ये बड़ी कीमती चीज है। इमाम गजाली ने या उलूम के दीन में लिखा है, बाफज़ाइल इल्म में लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे जिब्रील, जी रब्बे जलील, जाओ निदा दो, आवाज दो, मनादी करो, ऐनुल उलमा, ऐनुल हुफ़ाज़, ऐनुल अइम्मा, ऐनुल मुअज़्ज़िनून। उलमा कहाँ हैं, हाफिज कहाँ हैं, कारी कहाँ हैं, इमाम कहाँ हैं, मुअज़्ज़िन कहाँ हैं? जिब्रील आवाज देंगे, सारे इकट्ठे होंगे। जिब्रील कहेंगे अल्लाह जमा हो गए, क्या करना है? अब क्या क़यामत का मंजर तो आपको पता है, रोज सुनते हो, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। जब कोई किसी का नहीं होगा, ऐसे मंजर में बिठा दो यार बच्चे को, कोई एक भी अकलमंद आदमी नहीं है। अब उस हौलनाक मंजर में जब कोई किसी का नहीं होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा, अल्लाह फरमाएंगे जिब्रील इन मौलवियों को बुला, मस्जिद के इमामों को बुला, मुअज्जिनों को बुला, सारी दुनिया को अर्क में गर्क रहने दे, इनको मोतियों के मिंबरों पे मेरी रहमत के साए में बिठा। इसलिए मौलवियों से सड़ा ना करो, यहाँ भी कुर्सी इनके पास है, वहां भी इनके पास होगी। तो ये मदारिस, ये दीन के मराकिज़, ये तुम्हारे बच्चों को सिर्फ हाफिज बना के नहीं दे रहे, ये तुम्हारी जन्नत का जामिन बना के। इन मदारिस का तावन किया करो और अपने बच्चों, तावन की कई सूरतें। एक तो यह है कि आप पैसा दो, आप गंदम दो, आप फसल दो, आप उशर दो, आप ज़कात दो, आप सदका खैरात दो, लेकिन एक तावन यह भी है कि आप अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हाफिज और आलिम बनाओ। ये वक्त की बड़ी जरूरत है। दीन से दूरी और इल्हाद इतना फैल रहा है जिसको आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज आपने देखा नहीं कि उम्मत मुसलमान कितना लाचार है। फलस्तीन में देखो जो जुल्म सितम इसराइल का यहूदी मुसलमानों पर, उनके मासूम शीरखार बच्चों पे ढा रहा है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी जब भी दहशतगर्द कहेंगे मुसलमान को कहेंगे। इन हरामियों को कोई दहशतगर्द नहीं कहता, जिन्होंने कहीं पे एटम बम बरसाए, कहीं पे कत्ल किए, गारत किए, लाखों नहीं मिलियंस और बिलियंस तक ये लोग चले गए कत्ल गारत में, मगर इन पे कभी दहशतगर्दी का कोई फतवा नहीं लगाएगा। मुसलमान से कोई एक आधा वाक्य भी हो जाए फौरन कह देंगे हाँ देखा टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, ये तो इत्ता पसंद है, ये तो फसादी है। इसलिए मैं कहता हूं आओ अपने बच्चों को इन मदारिस में भेजो, इनको आलिम और हाफिज बनाओ। अपने घरों में दीन को अगर जिंदा रखना है तो फिर पहले तो हर बच्चे को, नहीं तो कम अज कम अपने बच्चों में एक एक बच्चा तो कुरान के लिए वक्फ कर दो। करोगे? सारे कहते हो। और जब हर घर में एक हाफिज आलिम पैदा हो गया तो रब्बे मोहम्मद की कसम पूरे मुल्क में इनकलाब आ सकता है। आज भी मैं तेजी से नेमत कर तौर पर कहूंगा कि जब फलस्तीन के मुसलमानों पर यहूदियों ने जुल्म किया तो उनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ सबसे तवाना आवाज एक आलिम दीन की उठी। तेरे और मेरे कायद जमीयत, बदर हुर्रियत, इमाम इस्लामी
पर नहीं जाना। आपको पता है, खड़े रहे एक मिनट, कायदे जमीयत ने एक ऐलान किया है कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ ताउन के लिए उन्होंने माली अपील की है और हमास के नुमाइंदे को उन्होंने इस्लामाबाद अपनी पेशावर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया। अब भी मौलाना ने हमें हुक्म दिया है पूरी जमात को पाकिस्तान में कि हर तहसील 5 लाख रुपए का फंड जमा करके कायदे जमीयत तक पहुंचाएं और वो फलस्तीन के सफीर तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे जमीयत के साथी आपके साथ राब्ता करेंगे। इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, मजीद भी लगाएंगे। मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा, जब भी आपको मौका मिले कैंप पर या इन जमीयत के मौलाना अताउल्लाह साहब तहसील के अमीर हैं, इनसे मिलकर आप इनके साथ फलस्तीन के भाइयों के साथ ताउन करें ताकि आपका ये ताउन फलस्तीन के उन मजलूमों तक पहुंचे। करेंगे? कह दो इंशाअल्लाह करेंगे। आखिर में वही कहता हूं कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। और आखिर में मैं उन यहूद और नसारा तक एक शेर के जरिए पैगाम पहुंचाया करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाए सारे तमाम हजरात तशरीफ रखें, दस्तारबंदी होगी। अभी दस्तारबंदी होगी, दस्तारबंदी के बाद दुआ होगी, उसके बाद इंतजाम होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फलस्तीन के हवाले से 1-2 नारे लगवाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, शान रिसालत, अजमत सहाबा, फलस्तीन, फलस्तीन।